قبلہ اول کی مکمل تاریخ۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، اور یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ دوسری طرف عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہیں بیت الحم میں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف ہولی سپلچر یہیں واقع ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج سے جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضہ کے لیے برسر پکار رہے۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اسی طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ میں من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کے کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کے تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 640 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرا سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنریل پومپی دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند سال بعد ہی ہیروڈ دی گریٹ کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ سن 70 میں جب رومی شہنشاہ ٹائٹس یروشلم میں داخل ہوا تو اس کے فوجیوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 سن میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی، تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا۔ یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اس طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔
सन 638 में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो उस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई मोबद नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से यहाँ एक मस्जिद तामीर हुई। यही मस्जिद मस्जिद अक्सा कहलाती है। उस सादा सी मस्जिद की तामीर के तकरीबन 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने 691 में मस्जिद अक्सा और कबतुल सगरा की बुनियाद उठाई। अरबी में कबा का मतलब गुंबद और सगरा का मतलब चट्टान है, इसलिए मसीही और यहूदी कबतुल सगरा को डोम ऑफ रॉक कहते हैं। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए यह चट्टान इंतहाई तकद्दुस की हामिल है। दोस्तों, सन 1099 में पहली सलीबी जंग के बाद जब सलीबियों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत ज़्यादा रद्दोबदल किया। मस्जिद को एक हॉस्टल की शक्ल देकर यहाँ कई कमरे बना लिए और उसका नाम मोहब्बत सुलेमान रखा। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ एक गिरजा भी तामीर कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और बिल आखिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को सलीबियों से पाक कर दिया। इसके बाद यके बाद दीगरे 4 मज़ीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े का ख्वाब भी पूरा न कर सके। 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामिल ने बगैर लड़े बैतुल मुक़द्दस को जर्मनी के बादशाह फेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 साल बाद 1244 में सल्तनत ख्वारज़म ने ये शहर दोबारा फ़तह कर लिया, जिसके बाद अगले 673 सालों तक ये शहर मुसलमानों के पास रहा। सन 1517 में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान सलीम अव्वल ने बैतुल मुक़द्दस को अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। उस्मानी सलातीन ने इस शहर में बेशुमार तामीरात की, शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निज़ाम कायम किया। 1892 में यहाँ रेलवे लाइन भी बिछा दी गई। उस्मानी अहद में भी यहूदियों ने यहाँ एक आज़ाद यहूदी रियासत के क़याम की बहुत कोशिशें की, लेकिन अलबत्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इन लोगों को ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रखा। यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की माजूली और जिलावतनी के बाद बिलाखिर 11 दिसंबर 1917 को बरतानवी जनरल एडमंड अलेनबे ने उस वक्त के कमज़ोर उस्मानियों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह पर जश्न मनाया। जनरल अलेनबे ने कब्ज़े के बाद ये शहर 3 दिहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर के यहूदी ला कर बसाए गए। 29 नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर किया, जिसके तहत ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि बैतुल मुक़द्दस के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरक़ी हिस्सा फ़लस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। 14 मई 1948 को मगरबी फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इस धोखेबाजी के ख़िलाफ़ तमाम अरब ममालिक मुत्तहिद हुए और उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन उन्हें इस जंग में शिकस्त हुई। उसके बाद अगले 2 अशरों तक बैतुल मुक़द्दस का मशरक़ी हिस्सा उर्दन के पास रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्ज़े को गैर कानूनी समझती है। इसराइली पार्लिमान ने 1950 से ही बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में बैतुल मुक़द्दस के बजाय तेल अबीब में अपने सफारत खाने कायम किए हैं। आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद इसराइल रोज़मर्रा की बुनियादों पर फ़लस्तीन की ज़मीन हड़प करता जा रहा है। आए रोज़ नई कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं और हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल कर दिए जाते हैं, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि आज हमारे पास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरानों की जगह कुछ ऐसे हुक्मरानों ने ले ली है जो सिर्फ अपनी ज़ाती दौलत और ख़जानों में इजाफे के तलबगार हैं। उनके ख़ुद के मुस्तकबिल मगरबी ममालिक से वाबस्ता हैं, तो ये किस मुँह से मगरब से जंग लड़ सकते हैं। और इसीलिए आज एक छोटा सा यहूदी मुल्क इसराइल उन 57 मुसलमान मुल्कों पर भारी पड़ रहा है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से और भारी वसाइल पर काबिज़ हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वंडर वर्ल्ड को। मिलते हैं अगली वीडियोस में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात के साथ। अल्लाह निगहबान।